رات کے پرسکون ماحول میں فیضان کی چیخ بلند ہوئی۔ وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھا۔ فیضان کی چیخ سن کر شعیب بھی اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کیا ہوا فیضان؟ شعیب نے دوڑ کر اس کے پاس آ کر پوچھا۔ فیضان کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، پورا بدن پسینے سے شرابور تھا اور وہ بڑی گہری گہری سانسیں لے رہا تھا۔ شعیب نے پاس رکھے ہوئے ٹیبل سے جگ اٹھا کر گلاس میں پانی انڈیلا۔ یہ لو، پانی پیو۔ فیضان نے ایک ہی سانس میں سارا پانی پی لیا۔ اب بتاؤ یار، کیا ہوا تھا؟ شعیب نے فیضان کو سنبھالتے ہوئے پوچھا۔ یار بہت ہی ڈراؤنا خواب دیکھا ہے، اس وجہ سے ڈر گیا تھا۔ فیضان نے اپنے چہرے سے پسینہ صاف کرتے ہوئے کہا۔ آج کل تو تم روز ہی خواب میں ڈر جاتے ہو، اللہ کا ذکر کر کے سویا کرو، پھر ڈراؤنے خواب نہیں آئیں گے۔ شعیب نے اسے مشورہ دیا۔ اوف خدایا، کتنا بھیانک خواب تھا۔ فیضان بڑبڑایا۔ کیا دیکھا تھا خواب میں؟ شعیب نے پوچھا۔ یار میں ایک ہی خواب مسلسل کئی روز سے دیکھ رہا ہوں۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں ایک بہت ہی ویران سی جگہ پر کھڑا ہوا ہوں۔ وہ جگہ بہت ہی وحشتناک ہے، ہر طرف ویرانی ہی ویرانی ہے، وہاں کسی ذی روح کا نام و نشان تک نہیں ہے۔ میں جس جگہ کھڑا ہوں وہاں میرے سامنے ایک قبر بنی ہوئی تھی۔ میں اس قبر کو دیکھ رہا ہوں کہ مجھے اس قبر سے آواز آتی ہے، فیضان مجھے بچا لو، باہر نکالو مجھے یہاں سے، میں زندہ ہوں، مجھے بچا لو، میں مرنا نہیں چاہتی ہوں۔ اور پھر اچانک یہ قبر پھٹ جاتی ہے۔ میں ڈر کر قدم پیچھے ہٹاتا ہوں۔ قبر میں ایک بہت ہی حسین دوشیزہ کفن میں لپٹی ہوئی ہوتی ہے۔ وہ بہت ہی حسین ہے، اس کا چمکتا ہوا رنگ، بڑی بڑی کالی سیاہ آنکھیں اور لمبے لمبے بال اس کے حسین چہرے پر بکھرے ہوئے ہیں۔ وہ مجھ سے کہتی ہے، فیضان مجھے یہاں سے باہر نکالو ورنہ میں مر جاؤں گی۔ وہ یہ الفاظ بار بار کہہ رہی ہے۔ میں نے اس کی ایک نہ سنی اور اسے ڈری ڈری نظروں سے دیکھتا رہا۔ پھر میں نے ایک بہت ہی بھیانک منظر دیکھا جسے دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ قبر آہستہ آہستہ بند ہو رہی ہے اور اس دوشیزہ کی چیخیں بلند ہونے لگیں، فیضان مجھے یہاں سے باہر نکالو ورنہ میں مر جاؤں گی۔ وہ چیخ چیخ کر یہ الفاظ بار بار کہہ رہی ہے اور میں ڈر گیا۔ اچانک ہی اس دوشیزہ نے ہاتھ اوپر اٹھایا، اس کا بازو بڑھنے لگا۔ میں یہ منظر دیکھ کر کانپ گیا۔ اس دوشیزہ کا بازو اتنا لمبا ہو گیا کہ اس کا ہاتھ میری گردن تک آ پہنچا۔ اس نے گردن سے پکڑ کر مجھے زور سے کھینچا۔ میری ایک چیخ بلند ہوئی اور میں قبر میں جا گرا۔ قبر بند ہو گئی اور پھر اس کے ساتھ ہی میری آنکھ کھل گئی۔ یار شعیب، یہ خواب میں مسلسل کئی روز سے دیکھ رہا ہوں۔ اس خواب نے میرا آرام چھین لیا ہے۔ میری امی کہتی ہیں کہ جو خواب بار بار آتے ہیں وہ اصل میں حقیقت بن جاتے ہیں۔ فیضان نے پریشانی سے کہا اور کہتا چلا گیا۔ ہاں یار، میں نے بھی سن رکھا ہے کہ جو خواب بار بار آتے ہیں حقیقت میں ایسا ہو جاتا ہے۔ شعیب نے فیضان کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اب کیا ہوگا؟ شعیب مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، فیضان نے پریشان ہو کر کہا۔ فیضان تم پریشان مت ہو، اس کا کوئی نہ کوئی حل تو نکالنا ہی ہوگا۔ ہو سکتا ہے کسی نے تم پر جادو کر دیا ہو، لیکن کس نے؟ شعیب پریشانی سے بولا۔ فیضان اور زیادہ پریشان ہو گیا۔ اچھا چھوڑو اس بات کو، رات بہت گہری ہو گئی ہے، اب تم سو جاؤ، صبح کالج بھی جانا ہے، شعیب نے کہا۔ اور پھر وہ اٹھ کر اپنے بستر پر آ گیا۔ اور ہاں، صبح تمہارے خواب کے مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل تلاش کر لوں گا، شعیب نے کہا۔ فیضان بھی بستر پر لیٹ گیا اور شعیب کی باتوں پر غور کرنے لگا۔ شعیب کہہ رہا تھا کہ کہیں کسی نے مجھ پر جادو تو نہیں کیا، لیکن مجھ پر جادو کون کرے گا؟ میری تو کسی سے کوئی دشمنی بھی نہیں ہے، فیضان نے دل ہی دل میں سوچا اور پھر اللہ کا ذکر کرتا ہوا دوبارہ سو گیا۔ ارے فیضان، تم یہاں بیٹھے ہو؟ میں تمہیں پورے کالج میں ڈھونڈتی پھر رہی ہوں، زاریہ نے فیضان کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا۔ فیضان نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ وہ کچھ پریشان سے بیٹھا ایک جگہ کو مسلسل دیکھے جا رہا تھا۔ پریشانی اس کے چہرے پر نمایاں تھی۔ فیضان، آج شعیب نہیں آیا کیا؟ زاریہ نے پوچھا۔ فیضان نے مختصراً کہا،
फैजान ने कोई जवाब नहीं दिया। मुझे तो नहीं लगता कि वो आया है, वरना तुम यहां अकेले ना बैठे होते, जारिया ने उसे देखते हुए कहा। वो अभी मेरे साथ ही था, उसे कोई काम याद आ गया था, कह रहा था कि मैं अभी आता हूं, फैजान ने बेजारी से कहा। फैजान तुम प्लीज। जारिया, अभी तुम यहां से चली जाओ, मैं बहुत ही परेशान हूं, फैजान ने जारिया की बात काट कर कहा। फैजान, ये आज तुम्हें क्या हो गया है? कोई परेशानी है तो मुझे बताओ, जारिया ने बेताबी से कहा। प्लीज जारिया, तुम इस वक्त यहां से चली जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो, फैजान ने गुस्से से कहा। जारिया की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि आज से पहले फैजान ने कभी इस लहजे में बात नहीं की थी। इतने में शुएब भी वहां आ गया, उसने भी उसकी बात सुन ली थी। फैजान, तुम तो अब मुझसे भी तंग आ गए हो, जारिया आंखों में आंसू लाते हुए बोली, और फिर उठकर वहां से चल दी। अरे जारिया रुको, शुएब ने उसे आवाज दी, लेकिन वो नहीं रुकी, बस चंद ही लम्हों में उसकी नजरों से ओझल हो गई। अरे फैजान, तुम भी ना ऐसे ही अपना गुस्सा दूसरों पर निकालते रहते हो, देखो वो अब तुमसे नाराज होकर चली गई है, शुएब ने उसके पास बैठकर कहा। यार मैं क्या करूं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, किसी से बात करने को भी दिल नहीं चाहता, फैजान ने बेजारी से कहा। लेकिन फिर भी तुम्हें इस तरह जारिया से बात नहीं करना चाहिए था, वो तुमसे बहुत प्यार करती है, शुएब ने उसे देखते हुए कहा। अच्छा छोड़ो, मैं उसे मना लूंगा और वो मान भी जाएगी। तुम ये बताओ कि मेरा काम किया कि नहीं, फैजान ने पूछा। हाँ यार, एक लड़के ने एक बुजुर्ग का पता बताया है, लेकिन वो बुजुर्ग सिर्फ उससे मिलते हैं जो सच में मुसीबत में हो, शुएब ने उसे बताया। यार वो दूसरे आलिमों ही की तरह झूठा होगा, इनका तो बस काम ही है पैसे इकट्ठे करना। इस एक हफ्ते में 15,000 रुपए इन आमिलों की नजर हो गया है, फैजान ने आहिस्ता से कहा। नहीं यार, वो लड़का कह रहा था कि वो बुजुर्ग पैसे नहीं लेते हैं और काम भी कर देते हैं, शुएब ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा। मुझे तो नहीं लगता कि वो पैसे भी ना लें और काम भी करते हैं, फैजान ने बेजारी से कहा। लेकिन यार हमें उनके पास जाना चाहिए, हो सकता है वो तुम्हारा काम करते हैं, शुएब ने कहा। फैजान ने सर हिला दिया। फैजान और शुएब आपस में गहरे दोस्त थे, दोनों के माँ बाप इस दुनिया में नहीं थे, इसलिए दोनों एक ही साथ रहते थे और एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। जबकि फैजान की मुलाकात जारिया से इस कॉलेज में हुई थी। अब दोनों एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करते थे और एक दूसरे के बगैर जीने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। लेकिन फैजान एक ख्वाब मुसलसल कई रोज से देख देख कर परेशान और खौफजदा हो गया था। शुएब और फैजान कई आमिलों के पास गए, पैसों का नजराना दिया, लेकिन कुछ भी ना हो सका। आज वो दोनों किसी और बुजुर्ग से मिलने जा रहे थे। फैजान और शुएब उस वक्त बुजुर्ग के घर के सामने खड़े थे। फैजान, अगर बुजुर्ग ने हमसे मिलने से इनकार कर दिया तो? शुएब ने दरवाजे पर दस्तक देकर पूछा। तो फिर हम वापस चले जाएंगे। अचानक ही दरवाजा खुला। जी कौन? एक बच्चे ने सर बाहर निकाल कर कहा। हमें रहमान बाबा से मिलना है, शुएब ने जल्दी से कहा। कौन है बेटा? अंदर से आवाज सुनाई दी। दादा अब्बू कोई आपसे मिलने आया है, बच्चे ने अंदर देखकर कहा। अंदर ले आओ उन्हें, आवाज दोबारा सुनाई दी। आइए अंकल, बच्चे ने आगे से हटते हुए कहा। फैजान और शुएब ने एक दूसरे की तरफ देखा और अंदर दाखिल हो गए। अस्सलामु अलैकुम, फैजान और शुएब ने एक साथ कहा। वालेकुम अस्सलाम, बैठो बेटा, रहमान बाबा ने चारपाई की तरफ इशारा किया। दोनों अदब से चारपाई पर बैठ गए। रहमान बाबा तस्बीह पढ़ने में मसरूफ थे और वो फैजान को बहुत गौर से देख रहे थे। फैजान और शुएब की नजरें भी उन्हीं के चेहरे पर थीं। उनके चेहरे पर नूर ही नूर था। उनके सर और दाढ़ी के बाल सफेद थे और आंखों में एक अजीब कशिश थी। बाबा जी, मैं बहुत मुश्किल में हूं, आप मेरी मदद करें, फैजान ने एहतराम से कहा। बेटा, मुझे भी लग रहा है तुम किसी मुसीबत में हो। अल्लाह पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। पहले तो तुम अपना मसला बताओ, रहमान बाबा ने फैजान को देखते हुए कहा। फैजान ने तमाम बातें उन्हें बता दी। बेटा, तुमको रोजाना एक ही ख्वाब आता है, मुझे लग रहा है कि इसमें कोई ना कोई राज है,
اور میں آج رات عمل کر کے اس راز تک انشاءاللہ پہنچ جاؤں گا۔ تم حوصلہ رکھو، اللہ سب ٹھیک کر دے گا۔ اب تم جاؤ اور پھر کل میرے پاس آنا، رحمان بابا نے کہا، اور وہ دونوں وہاں سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ رات کی تاریکی ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ فیضان اور شعیب نے رات کا کھانا کھایا اور آپس میں باتیں کرنے لگے۔ یار شعیب، مجھے وہ بزرگ بہت ہی اچھے لگے ہیں اور مجھے لگ رہا ہے کہ وہ میرا مسئلہ حل کر دیں گے، فیضان نے پرسکون ہو کر کہا۔ ہاں یار، مجھے بھی لگ رہا ہے وہ تمہارا مسئلہ ضرور حل کر دیں گے۔ میں نے تو انہیں دیکھتے ہی اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ دوسرے عاملوں کی طرح نہیں ہیں، شعیب نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ارے ہاں، آج وہ سارا دن پریشان سی تھی، تم منا لیتے اسے۔ مجھے تو وہ پریشان بالکل اچھی نہیں لگتی، شعیب نے منہ بنا کر کہا۔ ویسے تمہیں اس کے ساتھ اتنی ہمدردی کیوں ہے؟ فیضان نے شرارتی لہجے میں کہا۔ ارے بھائی، وہ میری ہونے والی بھابھی ہے، اس لیے، شعیب نے ہنستے ہوئے کہا۔ اچھا جی، فیضان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کچھ دیر وہ باتیں کرتے رہے اور پھر سو گئے۔ فیضان نے پورا کالج چھان مارا لیکن اسے زاریہ کہیں بھی نظر نہ آئی۔ وہ تھک ہار کر ایک جگہ پر بیٹھ گیا۔ بیٹھتے ہی اس کی نظر سامنے پڑی۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی کیونکہ اس سے کچھ ہی فاصلے پر ایک دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے وہ کھڑی تھی۔ فیضان جلدی سے اٹھا اور اس کے پاس آ گیا۔ ہائے زاریہ، کیسی ہو؟ فیضان نے اس کے سامنے کھڑے ہو کر کہا۔ ٹھیک ہوں، زاریہ نے نظریں جھکا کر کہا۔ آئی ایم سوری زاریہ، مجھے تم سے اس طرح بات نہیں کرنا چاہیے تھی، میں بہت شرمندہ ہوں۔ اگر تم مجھ سے اسی طرح ناراض رہی نا تو میں مر جاؤں گا۔ پلیز فیضان، ایسی باتیں مت کیا کرو۔ کون کہہ رہا ہے کہ میں تم سے ناراض ہوں؟ پیار کرنے والے بھی کبھی ناراض ہوتے ہیں۔ میں تم پر اعتبار کرتی ہوں لیکن تم نے مجھ پر اعتبار نہیں کیا، زاریہ نے فیضان سے حیران ہو کر پوچھا۔ فیضان، کل جب میں نے تم سے پوچھا تھا کہ تم پریشان کیوں ہو تو تم نے مجھے کچھ نہیں بتایا۔ اس کا مطلب یہی ہے نا کہ تم مجھ پر اعتبار نہیں کرتے ہو؟ زاریہ نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ ارے نہیں زاریہ، ایسی بات نہیں ہے، مجھے تم پر اعتبار ہے، بس میں تمہیں پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا، فیضان نے زاریہ کو گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ فیضان، میں تو تم کو اس طرح پریشان دیکھ کر اور پریشان ہو جاتی ہوں، پلیز مجھے بتاؤ تم آج کل پریشان کیوں ہو؟ زاریہ نے پوچھا۔ فیضان نے ساری بات زاریہ کو بتا دی جسے سن کر وہ اور زیادہ پریشان ہو گئی۔ لیکن زاریہ، اب تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، رحمان بابا میری مدد کرنے کو تیار ہو گئے ہیں، فیضان نے زاریہ کا ہاتھ آہستہ سے دباتے ہوئے کہا۔ فیضان اور شعیب اس وقت رحمان بابا کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ بیٹا، کل رات میں نے عمل کیا تھا، میں سب کچھ جان گیا ہوں، رحمان بابا نے فیضان کو گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ سچ بابا جی، آپ میرے خواب کا راز جان گئے ہیں؟ فیضان نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ ہاں بیٹا، میں تمہارے خواب کا راز جان گیا ہوں، تمہارے خواب کے پیچھے ایک کہانی چھپی ہوئی ہے جسے میں جان گیا ہوں۔ کیسی کہانی بابا جی؟ شعیب نے تجسس سے پوچھا۔ بیٹا، آج سے 100 سال پہلے ایک گاؤں میں ایک آدمی رہتا تھا، اس کے پاس بہت طاقتیں تھیں۔ اس نے یہ طاقتیں چلے کر کے اور بے گناہ اور معصوم انسانوں کو قتل کر کے حاصل کی تھیں۔ اس کے گھر میں ایک بیٹی پیدا ہوئی، وہ بہت ہی خوبصورت تھی، اس لیے اس نے اس کا نام حسینہ رکھ دیا۔ حسینہ جب جوان ہوئی تو اس کے حسن میں مزید اضافہ ہو گیا۔ گاؤں کے تمام لڑکے اس کے عشق میں گرفتار ہو گئے لیکن وہ کسی کو بھی پسند نہیں کرتی تھی۔ پھر ایک دن اس گاؤں میں ایک لڑکا آیا، اس کا نام فیضان تھا، گاؤں کے تمام لڑکوں سے زیادہ خوبصورت تھا۔ فیضان نے حسینہ کو دیکھا لیکن وہ اس کا عاشق نہ بنا کیونکہ اس کے دل میں صرف اور صرف مومنہ تھی۔ مومنہ اس کی کزن تھی اور وہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے۔ حسینہ نے جب فیضان کو دیکھا تو وہ اس کی ہو کر رہ گئی، وہ فیضان کو پسند کرنے لگی تھی۔ اس کے دل میں صرف اور صرف فیضان کے لیے پیار تھا، وہ اسے دیوانگی کی حد تک جانے لگی۔ پھر ایک دن اس آدمی نے حسینہ کو اپنے پاس بلایا، اپنی تمام طاقتیں حسینہ کو دے دیں اور اس کے کچھ ہی دنوں بعد وہ مر گیا۔ حسینہ اب اس دنیا میں اکیلی رہ گئی تھی، اس کی ماں تو اس کے پیدا ہونے کے بعد ہی انتقال کر گئی تھی۔
حسینہ نے اپنے باپ کے ادھورے چلے کو مکمل کیا اور بڑی بڑی طاقتیں حاصل کرنا شروع کر دیں۔ ایک دن حسینہ نے سوچا کہ وہ دیکھے کہ فیضان میں اس کے لیے کتنی محبت ہے۔ اس نے منتر پڑھنا شروع کیا۔ فیضان کے دل کا حال جاننے لگی، لیکن جب اسے پتا چلا کہ فیضان کے دل میں صرف اور صرف مومنہ کے لیے پیار ہے تو وہ غصے سے سرخ ہو گئی۔ اس نے بہت ہی بھیانک طریقے سے مومنہ کو قتل کر دیا۔ کسی کو شک بھی نہ ہوا کہ یہ کام حسینہ نے کیا ہے۔ وہ سب کے سامنے معصوم بنی ہوئی تھی، اور پھر اس کے کچھ ہی دنوں بعد حسینہ نے فیضان کے ساتھ اظہار محبت کر دیا، لیکن فیضان نے اب بھی انکار کیا۔ حسینہ نے فیضان کا یہ انکار برداشت نہیں کیا، اور حسینہ فیضان کو اپنی آنکھوں کے سحر سے ایک ویرانے میں لے آئی۔ پھر فیضان سے کہا وہ اس سے شادی ضرور کرے گی، لیکن فیضان نے یہ سب کرنے سے انکار کر دیا۔ حسینہ نے فیضان کو بہت ہی بھیانک طریقے سے قتل کر دیا۔ اسے پھر بھی چین نہ آیا، اور پھر اس کی لاش قبر کھود کر دفن کر دی۔ پھر حسینہ نے ایک بھیانک چلہ کرنے کے بارے میں سوچا۔ وہ فیضان کو دوبارہ زندہ کرنا چاہتی تھی، لہٰذا اس نے فیضان کی قبر میں بیٹھ کر چلہ شروع کر دیا۔ چلہ ناکام ہونے کی صورت میں وہ خود اس قبر میں زندہ دفن ہو جاتی۔ آخرکار بہت ہی محنت کے بعد حسینہ نے وہ چلہ تو مکمل کر لیا، لیکن وہ فیضان کو دوبارہ زندہ نہ کر سکی۔ لیکن اس چلے کا ایک فائدہ ہوا تھا، اور وہ یہ کہ اسے علم ہو گیا کہ آج سے 100 سال بعد اس دنیا میں ایک لڑکا پیدا ہوگا۔ وہ بالکل فیضان کی طرح ہوگا، اس کا نام بھی فیضان ہی ہوگا۔ اگر وہ اس لڑکے کو یعنی فیضان کو اس قبر میں دفن کرتے تو اس کا فیضان دوبارہ زندہ ہو سکتا ہے۔ لہذا حسینہ کی روح اس قبر میں بیٹھ کر آج تک چلا کر رہی ہے۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ تم ہی ہو۔ رحمان بابا تمام کہانی سنا کر خاموش ہو گئے۔ فیضان اور شعیب ایک دوسرے کو حیران ہو کر دیکھنے لگے۔ اور اب حسینہ میں 100 سال کے چلے کے بعد اتنی طاقت آ گئی ہے کہ وہ تم کو خواب میں بھی نظر آنے لگی ہے۔ وہ بار بار تمہارے خواب میں تمہیں ڈرانے کے لیے آتی ہے، اور کچھ ہی دنوں بعد وہ تم کو اس ویرانے میں بھی لے جائے گی۔ رحمان بابا نے فیضان کو دیکھتے ہوئے کہا کہ کیا؟ فیضان نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ بیٹا تم پریشان مت ہو، میں اسے ایسا نہیں کرنے دوں گا، لیکن اس کے لیے تمہیں بھی محنت کرنا پڑے گی، رحمان بابا نے آہستہ سے کہا۔ کیسی محنت بابا جی؟ فیضان نے حیران ہو کر پوچھا۔ اس کے لیے تمہیں ایک چلہ کرنا پڑے گا، اور چلہ تم نے اسی ویران قبر کے پاس کرنا ہوگا، رحمان بابا نے اسے بتایا۔ کیا؟ فیضان نے تقریباً چیختے ہوئے کہا۔ رحمان بابا چلہ آپ کر لینا۔ فیضان چلہ کیسے کر سکتا ہے؟ شعیب نے رحمان بابا کو بغور دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں بیٹا، میں وہ چلہ نہیں کر سکتا۔ اگر میرے بس میں ہوتا تو میں ضرور کرتا۔ اگر تم اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہو تو وہ چلہ تو کرنا ہی ہوگا۔ چلہ ایک ہی رات کا ہے، لیکن بہت ہی بھیانک ہے۔ لیکن تمہارا جوش دیکھ کر مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ تم ضرور چلہ کرنے میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ ٹھیک ہے بابا، مجھے آپ چلہ کرنے کا ورد سکھا دیجئے، فیضان نے رحمان بابا کو دیکھتے ہوئے کہا۔ بیٹا چلہ تمہیں اسی ویرانے میں بیٹھ کر کرنا ہوگا۔ تم نے اسی قبر سے تھوڑی مٹی اٹھانی ہے، اور اس مٹی کو تم نے حصار کے اندر رکھ کر اس پر چلہ کرنا ہوگا۔ اگر تمہارا چلہ مکمل ہو جائے گا تو تم وہ مٹی دونوں ہاتھوں میں اٹھا کر باہر آ جانا۔ اب تم حصار سے باہر آ جاؤ گے، قبر پھٹ جائے گی، پھر تم نے وہ مٹی اس پر پھینک دینی ہے، وہ ہمیشہ کے لیے اس قبر میں دفن ہو جائے گی۔ چلے کے دوران حسینہ کے غلام بدرو ہیں، جن اور بھوت تمہیں ڈرانے کی کوشش کریں گے، لیکن تم نے حصار سے باہر نہیں نکلنا ہے۔ حصار سے باہر جو کچھ بھی ہوگا نظر کا دھوکہ ہوگا۔ اگر تم حصار سے باہر نکلے تو تمہاری موت یقینی ہو جائے گی۔ رحمان بابا نے فیضان کو سب کچھ سمجھا دیا۔ جی بابا، آپ بے فکر رہیں، میں حصار سے باہر نہیں نکلوں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، فیضان نے اٹل لہجے میں کہا۔ لیکن فیضان، میں تمہیں وہاں اکیلا نہیں جانے دوں گا، میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گا۔ میں ان دوستوں میں سے نہیں ہوں جو مصیبت کے وقت ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ شعیب نے فیضان کی طرف دیکھ کر کہا۔ بیٹا، ہر کسی کو تم جیسے بہت کم ملتے ہیں۔ فیضان بیٹا، تم بہت خوش قسمت ہو، تمہیں شعیب جیسا دوست ملا۔ لیکن شعیب بیٹا، تم اس کے ساتھ نہیں جا سکتے۔
इसे अकेले ही वहां जाना होगा। रहमान बाबा ने शुएब की तरफ देखते हुए कहा, शुएब तुम बिल्कुल बेफिक्र रहो, मैं ये चिल्ला कर लूंगा, लेकिन मुझे तुम जैसे दोस्त पर बहुत फख्र है। मैं उस हसीना को हमेशा के लिए कब्र में दफन कर दूंगा। शुएब ने मुस्कुराकर कहा, इंशाअल्लाह तुम जरूर कामयाब होगे। रहमान बाबा उसे चिल्ले का विर्द बताने लगे। उसके बाद वो दोनों घर वापस आ गए। घर आकर फैजान ने जारिया को भी घर बुला लिया। फैजान, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं जीते जी मर जाऊंगी, तुम्हारे बगैर जीने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती, जारिया ने रूहान सी आवाज में कहा। जारिया, मुझे कुछ नहीं होगा। हाँ, अगर तुम इसी तरह रोती रही तो फिर मैं हौसला हार जाऊंगा, मैं चिल्ला कभी भी नहीं कर सकूंगा, फैजान ने जज्बाती लहजे में कहा। नहीं फैजान, तुम हिम्मत नहीं हारोगे, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं हर दम तुम्हारे साथ रहूंगी, जारिया ने अपने आंसू साफ करते हुए कहा। फैजान मुस्कुरा दिया। शुएब, जारिया का ख्याल रखना। उसके बाद फैजान शुएब से गले मिला और मोटरसाइकिल पर बैठकर वीराने की तरफ रवाना हो गया। काफी ढूंढने के बाद फैजान को वो कब्र मिल ही गई। फैजान ने अपनी मोटरसाइकिल एक दरख्त के नीचे खड़ी की और रात का इंतजार करने लगा। शाम के साए गहरे होने लगे थे। अंधेरा आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा था। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था, फैजान का दिल उतनी ही तेजी से धड़क रहा था। वो बेचैनी से इधर उधर टहलने लगा। एक अनजाना सा खौफ उसे महसूस हो रहा था। आखिर अल्लाह अल्लाह करके वो वक्त भी आ गया जिसका फैजान को बेचैनी से इंतजार था। फैजान ने एक नजर पूरे वीराने पर दौड़ाई। वीराना चांद की हल्की हल्की रोशनी में बहुत ही पुरस्कार और वहशतनाक लग रहा था। फैजान ने डरते डरते कब्र से मिट्टी उठाई और मिट्टी को हिसार में रखकर चिल्ला शुरू कर दिया। अभी उसे चिल्ला शुरू किए एक ही घंटा गुजरा था कि इस खामोश वीराने में घुंघरुओं की छन छन गूंज उठी। फैजान ने धड़कते हुए दिल के साथ इधर उधर देखा। उसे दूर एक साया बढ़ता हुआ महसूस हुआ। फैजान का दिल एक अनजाने खौफ से धड़का। उसने अपनी निगाहें उसी पर मरकूज कर दी। जैसे जैसे वो साया करीब आ रहा था, घुंघरुओं की छन छन भी तेज होती जा रही थी। फैजान ने गहरा सांस लिया और आंखें बंद करके विर्द पढ़ने लगा। अचानक ही फैजान को अपने बदन में एक सर्द लहर उठती हुई महसूस हुई, क्योंकि इस बार उसे घुंघरुओं की आवाज बिल्कुल करीब से सुनाई दी थी। दूसरे लम्हे फैजान ने अपनी आंखें खोल दी। सामने देखते हुए फैजान का दिल बुरी तरह धड़का। एक निहायत ही हसीन और नौजवान लड़की उसके सामने खड़ी थी। वो घूर कर फैजान को देख रही थी। ए नौजवान, चला जा यहां से, वरना मारा जाएगा। अगर अपनी जिंदगी चाहता है तो यहां से भाग जा, वो गुस्से से कहने लगी। लेकिन फैजान ने उस पर कोई तवज्जो ना दी और अपना विर्द पढ़ता रहा। मैं कहती हूं चले जाओ यहां से, वरना तुम्हारा वो हाल करूंगी कि किसी को तुम्हारी हड्डियां तक नहीं मिलेंगी, वो गजबनाक होकर बोली। तू ऐसे नहीं मानेगा, अभी तुझे बताती हूं। इतना कहकर उस लड़की ने अपने बाजू पर जोर से काटा। उसके बाजू से खून बहने लगा। उसने अपने बाजू का रुख जमीन की तरफ कर दिया। जैसे ही उसके खून का एक कतरा जमीन पर गिरा, वहां से धुआं उठना शुरू हो गया। जैसे जैसे उसका खून जमीन पर गिर रहा था, धुआं उतना ही तेज तर होता जा रहा था। फैजान का तमाम जिस्म पसीने से शराबोर हो गया। खौफ और दहशत की वजह से वो कांप उठा। धुएं से गुर्राहट की आवाज उभरी और फिर एक बहुत ही भयानक चेहरा धुएं से बाहर निकल आया। उसका कद तकरीबन 10 फुट होगा। उसके पूरे जिस्म पर काले काले लंबे बाल थे। उसका मुंह भेड़िए की तरह खौफनाक था। वो गुर्राता हुआ धुएं से बाहर निकला और फैजान को घूर कर देखने लगा। उसके देखने का अंदाज बहुत ही खौफनाक था। उसकी सुर्ख आंखों में वहशत चमक रही थी। उसके इस अंदाज से लग रहा था कि वो पूरे वीराने को तबाह कर देगा। फिर उस भेड़िया नुमा दरिंदे ने अपना एक पांव उठाकर जमीन पर मारा। जमीन में दरारें पड़ने लगीं। फैजान डरी डरी नजरों से यह सब कुछ देख रहा था। उसकी जबान से विर्द के अल्फाज भी मुश्किल से अदा हो रहे थे। देखा मेरी ताकत को, यह आज तुम्हारी वो हालत करेगा, कोई इस वीराने की तरफ आने का नाम नहीं लेगा, देखने की भी कोई कोशिश नहीं करेगा, वो लड़की मुस्कुराते हुए बोली। फैजान टिकटिकी बांधे उसे देखने लगा। लेकिन मैं अब भी तुम्हें एक मौका देती हूं, अगर तुम जाना चाहते हो तो चले जाओ,
उस लड़की ने फिर कहा। फैजान ने उसकी एक ना सुनी। उसे अंदाजा हो गया था कि यह सब उसे हिसार से बाहर निकालने की चाल है, लेकिन इतनी जल्दी फैजान भी हार मानने वाला नहीं था। उसे भी यह अंदाजा हो गया था कि जब तक वो हिसार में है उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। उसने लड़की की तरफ देखा। फैजान उसकी बात मानने को तैयार नहीं था। वो गुस्से से सुर्ख होने लगी। मार दो इसे, वो लड़की उस दरिंदे की तरफ देखकर बोली। उस खौफनाक दरिंदे ने एक चीख मारी और फैजान की तरफ दौड़ लगा दी। उसकी चीख से सारा वीराना लरसने लगा। फैजान का दिल भी उसकी चीख सुनकर दहल गया था। जैसे ही वो खौफनाक दरिंदा हिसार से टकराया, उसे एक करंट सा लगा और वो दूर जाकर गिरा। उसकी भयानक चीखों ने पूरे वीराने को हिलाकर रख दिया था। उस खौफनाक दरिंदे का जिस्म अब आहिस्ता आहिस्ता सुकड़ने लगा था। कुछ ही देर बाद उसका कद 1 फुट का हो गया। फिर अचानक ही उसके जिस्म से आग का एक शोला भड़का और उसके जिस्म को आग लग गई। लड़की ने यह मंजर देखा तो चीखती हुई वहां से गायब हो गई। फैजान ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और अपना विर्द पढ़ता रहा। कुछ ही देर बाद फैजान ने सर उठाकर सामने देखा। उसे कोई शख्स अपनी तरफ आता दिखाई दे रहा था। जब वो करीब आया तो फैजान ने उसे पहचान लिया। वो शुएब था। फैजान उसे हैरत ज़दा नजरों से देख रहा था और साथ ही विर्द भी पढ़ रहा था। फैजान, वो जारिया की तबीयत बहुत खराब है। वो बेहोश हो गई है और बार बार तुम्हारा नाम ले रही है। तुम जल्दी से मेरे साथ चलो। रहमान बाबा कह रहे हैं कि तुम अपना चिल्ला कल मुकम्मल कर लेना, शुएब ने जल्दी जल्दी कहा। फैजान ने जब यह सुना तो लरस उठा। वो अपनी जगह से उठने ही वाला था कि उसे रहमान बाबा की बात याद आ गई। कुछ भी हो जाए, नजर का धोखा होगा। लिहाजा फैजान ये सोचकर बैठ गया और विर्द जारी रखा। जल्दी करो फैजान, वरना जारिया मर जाएगी। उसकी हालत बहुत ही खराब है, शुएब ने बेताबी से कहा। लेकिन फैजान अपनी जगह से ना उठा। अचानक ही उस कब्र से एक आग का शोला उठा और शुएब से टकराया। उसे आग लग गई और शुएब की खौफनाक और दर्द भरी चीखें वहां गूंजने लगी। फैजान ने अपने जिगरी दोस्त की यह हालत देखी तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। आंसू उसकी आंखों से रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। फैजान ने जब सामने देखा तो उसे अपना दिल हलक में अटकता हुआ महसूस हुआ, क्योंकि शुएब उसके सामने खड़ा उसे घूर रहा था। उसकी हालत बहुत ही खराब थी। उसका तमाम जिस्म कोयले की मानिंद चला हुआ था और गोश्त उसके जिस्म से पिघलकर नीचे गिर रहा था। कुछ ही देर बाद उसका सारा जिस्म पिघलकर जमीन में जज्ब हो गया। फैजान ने अपने आंसू साफ किए और फिर विर्द पढ़ने लगा। सारी रात फैजान के साथ ऐसे ही वाकयात पेश आते रहे। कभी खून की बारिश शुरू हो जाती, कभी कोई खौफनाक साया उसे अपने इर्द गिर्द नजर आता, कभी जमीन फटती हुई महसूस होती और ऐसे ऐसे खौफनाक दरिंदे बाहर आते जिन्हें देखकर फैजान कांप उठता। अभी भी चिल्ला खत्म होने में 1 घंटा बाकी था। फैजान विर्द पढ़ने में मसरूफ था। अचानक ही फैजान को एक तरफ से किसी लड़की की चीखने की आवाज सुनाई थी। फैजान ने उसकी तरफ देखा तो उसके जिस्म पर कपकपी फिर तारी हो गई। वो सर तपा कांप उठा। एक ढांचा जारिया को बालों से पकड़कर घसीटते हुए फैजान की तरफ बढ़ रहा था। उस ढांचे के दूसरे हाथ में खंजर था। करीब आते ही उस ढांचे ने जारिया को जमीन पर पटक दिया। छोड़ दो ये चिल्ला, वरना इस लड़की का गला काट दूंगा। उस ढांचे ने खंजर वाले हाथ से जारिया की तरफ इशारा करते हुए कहा, फैजान तुम ये चिल्ला छोड़ दो, मुझे इससे बचा लो। मैं मरना नहीं चाहती हूं, बल्कि मैं तो तुम्हारे साथ जीना चाहती हूं, जारिया ने रोते हुए कहा। लेकिन फैजान ने उसकी तरफ तवज्जो ना दी और विर्द पढ़ता रहा, क्योंकि उसे यकीन था कि यह उसकी जारिया नहीं है। अगर उसकी जारिया होती तो वो कभी उसे चिल्ला छोड़ने को ना कहती। वो ढांचा गुस्से के आलम में जारिया की तरफ पड़ा। प्लीज फैजान मुझे बचा लो। जारिया रो रो कर फैजान की मिन्नतें कर रही थी। इतने में ढांचा जारिया के सर पर पहुंच गया। उसने जारिया को बालों से पकड़ा और जोर से उसकी गर्दन पर खंजर का वार किया। जारिया का सर उस ढांचे के हाथ में रह गया और उसका धड़ काफी देर तक तड़पता रहा। फैजान को अब धुएं के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। कुछ देर बाद जब धुआं खत्म हुआ तो वहां कुछ भी नहीं था। फिर जब फैजान का चिल्ला मुकम्मल हुआ तो फैजान ने मिट्टी दोनों हाथों में उठाई और हिसार से बाहर आ गया। अचानक ही आसमानी बिजली उस कब्र पर पड़ी। कब्र एक धमाके के साथ फट गई। फैजान को कब्र के अंदर एक हसीना दिखाई दी।
वो लेटी हुई थी। फैजान, मुझे यहां से बाहर निकालो वरना मैं मर जाऊंगी। मैं जिंदा हूं फैजान, मुझे बाहर निकालो, हसीना ने बेताबी से कहा। और फिर अचानक ही उसके हाथ बढ़ने लगे। जैसे ही उसके हाथ कब्र से बाहर आए, फैजान ने वो मिट्टी हसीना पर फेंक दी। जैसे ही मिट्टी हसीना पर पड़ी तो उसकी चीखों का सिलसिला शुरू हो गया और कब्र एक धमाके के साथ दोबारा बंद हो गई। फैजान सजदे में गिरकर रोने लगा। फिर फैजान उठा। जैसे ही उसने सामने देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि फैजान के सामने उसका हम शक्ल खड़ा था जो मुस्कुरा रहा था। शुक्रिया मेरे दोस्त, तुमने मुझे हसीना से बचा लिया। अगर हसीना मुझे दोबारा हासिल कर लेती तो वो मुझसे इंसानों का खून करवाती और मैं ना चाहते हुए भी इंसानियत का दुश्मन बन जाता। लेकिन तुमने मुझे बचा लिया, अब मेरी रूह पुरसुकून है। ये कहते ही फैजान के हम शक्ल के गिर्द धुआं फैलने लगा और फिर वो धुएं के साथ आसमान की तरफ चल पड़ा। सबसे पहले वो रहमान बाबा के घर गया और उनका शुक्रिया अदा किया। रहमान बाबा ने फैजान को चिल्ले में कामयाबी पर बहुत मुबारकबाद दी और फिर उसे गले लगा लिया। बेटा, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है, तुमने इंसानियत को बचा लिया है, तुमने मेहनत की और अल्लाह ने तुम्हें इसका अजर दिया। खुश रहो बेटा। रहमान बाबा से मिलने के बाद जब वो घर पहुंचा तो शुएब और जारिया उसका बेचैनी से इंतजार कर रहे थे। जैसे ही शुएब की नजर फैजान पर पड़ी, वो दौड़कर उसके गले लग गया। बहुत बहुत मुबारक हो मेरे दोस्त, मैं बहुत खुश हूं। हाँ, मुझे लग रहा है कि दुनिया की सबसे बड़ी खुशी आज मिली है। मैं इस दिन को कभी भी नहीं भूल पाऊंगा, फैजान ने मुस्कुराते हुए कहा। जारिया कहां है? फैजान ने बेताबी से पूछा। लो जी, जारिया अब इतनी छोटी हो गई कि तुम्हें नजर ही नहीं आ रही, शुएब ने फैजान से अलग होकर शरारत से कहा। जारिया कहकहा लगाकर हंसने लगी। फैजान और शुएब भी जारिया को देखकर हंसने लगे। कुछ माह बाद फैजान ने जारिया से शादी कर ली और शादी के बाद जारिया शुएब के पीछे पड़ गई। अब तुम्हें भी शादी कर लेनी चाहिए। शुएब पहले तो इनकार करता रहा, फिर बार बार जारिया के मजबूर करने पर वो मान गया और शुएब ने भी उसे कह दिया कि वो खुद ही उसके लिए कोई लड़की पसंद करे। ये बात सुनकर फैजान और जारिया बहुत ही खुश हुए और जारिया ने उसके लिए लड़की तलाश करना शुरू कर दी। जारिया ने अपनी एक दोस्त अशना को शुएब के लिए पसंद कर लिया और फिर कुछ ही दिनों बाद उससे शुएब की शादी हो गई और अब वो चारों दोस्त बहुत ही खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं।